جو پاک فوج سے ٹکرائے گا خاک میں مل جائے گا، یہ شیر دلوں کا لشکر ہے، دشمن کا دم گھٹ جائے گا۔ آج ہم ایک ایسے عظیم اور یادگار دن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہمارے حوصلے، جرت اور عزم کی علامت ہے۔ تقریب کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اس کے لیے میں جناب حافظ فدا حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت سر انجام دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ پاکستان پاک فوج چھپا سالار۔ معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ ایک سال پہلے پاکستان ایک بڑے امتحان سے گزرا اور پوری قوم ثابت قدم رہی۔ گزشتہ سال مئی کے مہینے کے واقعات صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک اہم لمحہ تھے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر بلا اشتعال حملے کیے، جن میں کچھ فوجی تنصیبات کے ساتھ زیادہ تر شہری آبادی اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے نظم و ضبط، درست حکمت عملی، بہادری اور قومی اتحاد کے ساتھ جواب دیا۔ لبوں پر اللہ ہو کے ترانے۔ یوم معرکہ حق صرف ایک کامیابی یا فتح کا دن نہیں بلکہ یہ قومی وقار، خودداری اور جذبہ حب الوطنی کی فتح کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں ان بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ثابت کیا کہ پاکستانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ جناب سفیر محترم شعیب سرور صاحب اور علی ستار صاحب اور باقی جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے پاکستان سوسائٹی کے، مسلم لیگ کاف کے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور بھی کتنی جماعتوں کے لوگ اور جتنے گروپس ہیں وہاں مسلم کی سوسائٹی والے بھی ہوں گے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب مل کر ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ آج یہاں بھی پورے پاکستان میں ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے ہماری افواج کو فتح دی اور پاکستان کو بہت عزت دی۔ تو ہماری حکومت نے اور ہماری افواج نے مل کر پاکستان کا نام جو بلند کیا، شیشہ پلائی دیوار، لوہے کی دیوار، کعبے کا علمدار، دنیا کا علمدار، مدینہ کا علمدار، علی کی تلوار۔ محترم سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب، ایچ او سی علی ستار صاحب، میرے بہت سارے بزرگوں، دوستوں، مختلف پارٹیز، تنظیمات کے صدور، پاکستانیوں، میری بیٹی، سب کو بہت بہت سلام۔ سب سے پہلے الحمدللہ آپ سب کو آج کا دن مبارک۔ آج کا دن معرکہ حق جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فوج، ہمارے پاکستان کی قیادت، سیاسی قیادت نے مل کر ہمارے دشمن جو ہم سے 3 گنا بڑا ہے اسے وہ سبق سکھایا جو انشاءاللہ العزیز ان کی آنے والی نسلیں اور ساری دنیا یاد رکھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون
युकातिलून फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन गिरामी कद्र, मैंने हसूल बरकत के लिए कुरान पाक की सूरह सफ़ की चौथी आयत की तिलावत की, और सिर्फ आपको याद दहानी करवाने के लिए कि इसमें वो लफ्ज़ जो इस मार्का हक में इस्तेमाल किया गया था वो कुरान पाक की इस आया मुबारका से लिया गया है, बुनियानुम मरसूस। और अल्लाह करीम ने इस आया करीमा में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक मोहब्बत करता है उन लोगों से, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से। और वो कौन लोग हैं? जो अल्लाह की राह में सफ बस्ता होकर इस तरह लड़ते हैं, इस तरह जिहाद करते हैं, कअन्नहुम, जैसे होती है बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने यह साबित किया है कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, और उसके साथ साथ हमारी अवाम ने भी ये साबित किया है कि जब वक्त पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो हम में से हर शख्स अपनी अपनी जाती वाबस्तगियां, वो सियासी हूं, दीनी हूं, मजहबी हूं, या किसी भी लिहाज से हूं, किसी भी जहत से हूं, उन सब को भुलाकर हम फकत और फकत पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, छिपा सलार जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब शोएब सरवर साहब, हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी साहब, और उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको आज के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं माज़रत चाहता हूँ, आवाज़ मेरी कुछ बैठी हुई है, इस वजह से मैं कोई ऊँची बात नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये दिन देखना नसीब हुआ कि मेरे एक भाई ने कहा, मेरा ख्याल है मियाँ मुनीर ने कहा कि हमने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये बात गलत है, मैं 7 गुना बड़ा है उससे। इसका मतलब है कि 700% बड़े दुश्मन को हमने नाक उसकी रगड़ा दी है। उसमें हमारी कोई इतनी वो बात नहीं, अल्लाह का करम है। नाराए हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, छिपा सलार जिंदाबाद। हीज़ एक्सीलेंसी जनाब एम्बेसडर साहब, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब मैं आप सबको आज के दिन मार्का हक के हवाले से दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप लोगों ने जो ये रैली निकाली है उसके हवाले से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऑनर उन जवानों को जिन्होंने अब हमारे सब की इज्जत और आबरू के लिए, हम सब के जानो माल के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मैं समझता हूँ कि एज अ डैनिश पाकिस्तानी, मेरी पैदाइश यहाँ की है, लेकिन हमारे रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और जिस तरह के पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को आज के दिन फ़ख्र है, मैं समझता हूँ हम जो बाहर रह रहे हैं, हम जो जिनके पाकिस्तानी रूट्स हैं, हमें भी उतना ही फ़र्क है, उतना ही फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि ये दिन सिर्फ एक सिंबल इस बात का नहीं है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज ने, जो पाकिस्तान की कौम ने भारत को भरपूर तरीके से जवाब दिया है। नहीं, ये दिन इस चीज़ का भी सिंबल है कि पाकिस्तानी किसी भी पार्टी, किसी भी फिरके, किसी भी रिलीजियस फिरके, किसी भी सोशल किसी भी उससे वो मुंसलिक हैं, तो हम सब आज के दिन इकट्ठे हैं। शीशा पिलाई दीवार, लोहे की दीवार, काबे का आलमदार, दुनिया का आलमदार, मदीने का आलमदार, अली की तलवार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब और आपकी पूरी टीम, मियाँ मुनीर साहब, आपकी पूरी टीम, और बाकी जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, बेग साहब, आपकी टीम, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज छुट्टी का दिन है और सफ़ीर मोहतरम ये आपने इनिशिएटिव लिया
मियाँ साहब ने इनिशिएटिव लिया, टीम के कप्तान बने और केयर टेकर भी बने मियाँ साहब, आपको उसकी भी हम मुबारकबाद देते हैं। दूसरे हमारे मेहमान उडेंसे से तशरीफ़ लाए, ज़ुबैर साहब ने सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पैगाम हमें पढ़कर सुनाया। उसके बाद शाह साहब, हमारे साबका पार्लियामेंटेरियन सिकंदर सिद्दीक साहब, ये सारी बातें आप लोगों ने कह दी। तो अब मैं इतना ही कहूँगा कि ये दिन जो बनाया जा रहा है मार का हक, और सफ़ीर पाकिस्तान ने हमारी मेज़बानी की, हमारी टीम की, जिन्होंने कम्युनिटी ने ये रैली निकाली उसकी मेज़बानी के लिए वेलकम किया, उनको रिसीव किया। तो आज का मकसद है अपनी पाक फ़ौज के साथ मार का हक के साथ खड़ा होना। मार का हक किस लिए बनाया गया? हम बार बार कहते हैं कि हमारे किधर गया अब्बास साहब ने कहा कि वो 7 गुना बड़ा दुश्मन है। अब्बास साहब, जब कुश्ती होती है जो जीतता है पहलवान वही होता है, उसमें ना तादाद देखी जाती है। एक मुकार दुश्मन है जिसको दुनिया में उसने जमहूरियत का अलवादा ओढ़ा हुआ है, बार बार कहता है कि ये बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है। कोई बड़ी फौज नहीं, कोई बड़ा मुल्क नहीं, एक मुकार दुश्मन है, मुकारी करता है। जब उसको मौका मिलेगा वो मुकारी करेगा और बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान, पाक फौज, आसिफ मुनीर। आज देखें, आज हर जगह जगह पाकिस्तान में मल्ला गली में जो है ये दिन मनाया जा रहा है। कभी ऐसे हुआ? इसका मतलब है कि पाकिस्तान हर काम को जो है उसको मोहर लगाती है, अवाम मोहर लगाती है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को मानती है पाकिस्तान। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नदा ये समझ बैठे थे कि कुव्वते ललकार नहीं। आज जिस मौजू पर हम सब बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को अपने जूते की नोक पे रखा। काबिल एहतराम सफ़ीर पाकिस्तान और मेरे अजीज़ भाइयों, एक बहन भी बैठी हुई है, सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे बड़े दूर से मेहमान भी आए हैं, खालिद भट्ट साहब, आपको जी खुसूसी आपको सलाम पेश करते हैं सबको। बड़ी खुशी की बात है जी कि आज हम डेनमार्क में एक ऐसे दिन में तमाम जितने भी हम लोग हैं मिल के उसको मना रहे हैं, अमेरिका के हक को। और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दिन जो हमने पिछले साल देखा और उसमें हमें कामयाबी मिली, उसमें हमारी सियासी जो हुकूमत और जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब, उनकी जो जितनी भी कुर्बानियाँ थी उससे हमने 7 गुना एक दुश्मन को सज़ा दी और उसको हमने वहाँ से एक हमने अमेरिका जीता। यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान बना था क़यामत के लिए। ये 27 रमज़ान को बना था और वो दिन अल्लाह ताला ने इसलिए चुना था। 14 अगस्त दिन जो था, हालांकि 15 अगस्त को मारा था, लेकिन हमने 14 अगस्त को 1947 को जिस वक्त पाकिस्तान बना है, तो ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। रमज़ान के महीने बनना था। हम सब पाकिस्तान फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान फौज के साथ लड़ेंगे। शीशा पिलाई दीवार, शीशा पिलाई दीवार, लोहे की दीवार, तेरा वीर मेरा वीर, सिपा। आपको पता है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो उनका ये ख्याल था, वो मायूसी की बातें करते थे कि जी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक मुश्किलात में गिरा हुआ है और पता नहीं इंडिया तो कहाँ पहुंच गया है, और अगर इंडिया पाकिस्तान से कोई इस किस्म का चैलेंज करेगा तो शायद पाकिस्तान की कोई एबिलिटी ना हो रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली करने। लेकिन ये दुनिया ने देखा, और ये सिर्फ हम नहीं कहते। अच्छा, बाज़ लोगों ने फिर ये कहा कि जी कि ये तो शायद 7, 8 या 9 जितने भी जहाज गिरे जी कि ये नहीं है, और ये हम नहीं कहते। ये बात जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बात रिपीटेडली कही तो फिर तो किसी को शक नहीं रह गया ना इस चीज पे। आज भी अगर BBC की खबर है, वेबसाइट पे आप देखें तो उन्होंने इस दिन की मुनासबत से वो हेडिंग लगाई हुई है कि जी कि क्या वजह है कि इंडिया मतलब ये पब्लिकली इस चीज पे रिलक्टेंट एक्सेप्ट करनी। लेकिन कभी उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात को डिनाई नहीं किया। ये सारी दुनिया को पता है कि हमारी अफवाज की परफॉर्मेंस इस मामले क्या रही, और उसने बड़ी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया। और उसने जो इंडिया की जो एक इनविंसिबिलिटी और एक सुपीरियरिटी का एक जो नैरेटिव बना हुआ था उसको चकनाचूर कर दिया। और आप ये देखें कि उसके बाद
اور بہت سے لوگ یہاں جو ڈنمارک میں پاکستانی ہیں وہ اس علاقے سے ہیں جہاں سے بھاری تعداد میں پاکستان کی فوج میں جوان اور افسر سرو کر رہے ہیں اور ان کو نشان حیدر بھی ملے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو مسلح ایئر فورس ہے اس کے جو ایئر چیف ہیں وہ بھی اس ریجن سے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی فیملی کو بھی جانتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی ایک فخر کی بات ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اس علاقے سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے یہ بھاری تعداد میں قربانیاں دی اور روز کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آزادی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد ہے یہ ہمیشہ. اور اس وقار کے بعد آپ دیکھیں کہ جو امریکن صدر نے پاکستان کے آرمی چیف کو, جو کہ ایک دنیا کی ڈپلومیسی میں بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ سے ملتی ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا اور اس کے بعد کتنی دفعہ وہ اپنی تقاریر میں جو پاکستان کا کردار ہے اور پاکستان کی جو رول ہے, ڈپلومیٹک رول ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اکنالج بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے چیلنج ہیں, جو یہ اس وقت ریجن میں چیلنج ہے, جو کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں ایران اور یو ایس اے کا, اس میں پاکستان کتنا لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. اور یہ جو پاکستان کو یہ جو رول ادا کرنے کا موقع ملا ہے, یہ بھی اس جو ہماری جو افواج کی پرفارمنس ہے, جس وقار کا پاکستان کے سفارتی وقار کا دعویٰ یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے مہینے دو میں یہاں اتنی ڈپلومیٹک ریسیپشنز پہ جاتا ہوں, ملتا ہوں, اور لوگ مجھے سفرا جو ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں مجھے آ کے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو پاکستان بین الاقوامی امن کے لیے یہ رول ادا کر. اور یہ جو پچھلے سال جو اس طرح شیپ اپ چیزیں ہوئی اور اس نے یہ چیز بتائی کہ یہ وارفیئر بھی اب چینج ہو گئی ہے. میڈیا کا رول ہے, سوشل میڈیا کا رول ہے, آپ نے دیکھا ڈرون ٹیکنالوجی کا کس طرح یوزیج ہوا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ تمام قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہیں, اور انشاءاللہ اگر دشمن نے آئندہ بھی جو ہے وہ اس کو ہمیں چیلنج دیا تو ہم اسی افیکٹونیس کے ساتھ جواب دیں گے. اور اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا ایک بے انداز سرمایہ اور حکومت پاکستان اس چیز کو اکنالج کرتی ہے.